Welcome to Lata ZAZ online classes. This is class 9 physical science lesson 4 refraction of light at plane surfaces part 1. సమతలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనం అనే 9వ తరగతి భౌతిక రసాయన శాస్త్ర పాఠం చెప్పుకోబోతున్నాం భాగం 1. So in this first we'll learn what is refraction. So the process of changing speed at an interface when light travels from one medium to another resulting in a change in direction is called refraction. So how can we understand this? We can do an activity. So what is an activity? We have to take a glass tumbler, keep a pencil in it and look at the pencil. What will happen? Yes, after that fill the glass tumbler with water. So now observe the pencil. We'll find the pencil become short and thick inside the water. So why this is happening? And what is the shape of pencil before filling the glass with water? And what happened to the shape of the pencil after filling the glass with water? So what would be the reason for this change in the shape of the pencil when glass tumbler is filled with water? Yes, this is due to phenomena of refraction of light. So if we apply Fermat principle to the light ray, we will understand this. Okay, so how to understand this? See, this is a diagram we draw to understand the phenomena of refraction. So this is the normal, okay, this is the normal, and this is the medium 1 and this is medium 2. So this is incident ray coming to this point, and this is angle of incidence, and here in medium 2 the light ray bending here. So this is angle of refraction. Okay, so this is called reflected ray. Once again, this is normal and this is refracted ray, and this is this is incident ray, this is refracted ray, this is medium 1, this is medium 2. So this is angle I, this is angle R. So in activity, students, you can do the following activities at home and observe the refraction phenomena. When a thick glass slab is placed over some printed letter or a coin, a lemon placed in glass tumbler filled with water. So here also the refraction is occurring. Due to refraction, we can see change in the shape of those lotus and lemon. So when light ray travels from medium 1 with speed v1 to medium 2 with speed v2, the change in the direction of light is due to the change in speed of light in the medium. So the medium is in which the speed of light is more is called rarer medium. So this is v1 is higher than v2, so this is called rarer medium, and the medium in which speed of light is less is called denser medium. So this is denser medium. Why? Because when light ray travels from rarer to denser, the refracted ray bends towards normal. So angle I will greater than angle R. So here angle I is greater than angle R when light ray travels from rarer medium to denser medium. And now when light ray traveling reverse, means denser medium to rarer medium, what is happening here? Yes, when light travels from denser to rarer, the refracted ray moves away from normal. So this is normal, this is moving away from normal. So that's why the angle I is less than angle R. See here, angle I is less than angle R. Angle I R is bigger than angle I. So this is happening due to refraction. When light ray strikes normal to surface between two media, that is rarer to denser, so or vice versa, the light ray passes without any deviation. So when light ray travels with normal,
there is no refraction occur. This is no deviation ray. This is undeviated when light ray travels through the normal. So there is no change in anguli and angular. So in this case anguli is equal to angle R. పిల్లలు మనకి ముందుగా వక్రీభవనం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఒక యానకం నుండి మరొక యానకంలోనికి ప్రయాణించేటప్పుడు కాంతి వేగం మారటం వల్ల కాంతి దిశ మారుతుంది. ఈ దృగ్విషయాన్ని కాంతి వక్రీభవనం అంటున్నాం. దీనికి మనం ఒక చిన్న కృత్యంతో తెలుసుకోవచ్చు. ఒక పారదర్శకమైన గ్లాస్ తీసుకొని దీంట్లో ఒక పెన్సిల్ ఉంచి ముందుగా పరిశీలించండి. ఆ తర్వాత గాజు గ్లాసును సగం కన్నా ఎక్కువగా నీటితో నింపండి. ఇప్పుడు పెన్సిల్ని గమనించండి. ఏమైంది? గ్లాస్లో నీరు లేనప్పుడు ఆకారం ఎలా ఉంది, పెన్సిల్ ఆకారం, నీటితో నింపిన తర్వాత ఆకారం ఎలా ఉంది అనేది చూడండి. మరి గ్లాసును నీటితో నింపినప్పుడు పెన్సిల్ ఆకారంలో కలిగిన మార్పుకు కారణం ఏమై ఉంటుంది? ఈ కృత్యాన్ని ఒక వీడియో రూపంలో మీకు ఇచ్చాను మన ఛానల్లోనే. దాన్ని ఒకసారి మీరు చూడండి. దాని యొక్క లింక్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి దీనికి కారణం ఏంటి అంటే కాంతి వక్రీభవనం చెందడం. కాంతి ఒక యానకం నుండి మరొక యానకం అంటే గాలి నుండి నీరు ప్రయాణించేటప్పుడు దాని దిశను మార్చుకుంటుంది. అందుకే ఇక్కడ మనకు అలా జరిగింది. మరి కాంతి వక్రీభవనాన్ని మనం ఇక్కడ పటంతో పరిశీలిస్తున్నాం. దీనిని లంబం అంటున్నాం. ఇక్కడ ఏదైతే ఈ రేఖ ఉందో ఇది విరళయానకాన్ని సాంద్రత యానకాన్ని వేరు చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఇది పతన కిరణము, ఇది వక్రీభవన కిరణము. ఈ కోణము పతన కోణము యాంగిలై, ఈ కోణము యాంగిలార్ వక్రీభవన కోణము. ఓకే, మీరు కూడా ఇంటి దగ్గర కొన్ని చిన్న కృత్యాలు చేసి మీరు గమనించవచ్చు. ఒక నాణెము లేదా ముద్రించబడిన అక్షరాల మీద ఒక మందపాటి గాజు పలకను ఉంచి పరిశీలించండి అవి ఏ విధంగా కనిపిస్తాయి అని. అదేవిధంగా నీటితో నిండిన ఒక గాజు గ్లాసులో ఒక నిమ్మకాయ నుంచి పరిశీలించండి అది ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అని. మరి కాంతి వక్రీభవనం చెందడానికి అసలు కారణం ఏమిటి, ఎందువల్ల అది అలా అవుతుంది అంటే ఈ కాంతి వేగం ఒక యానకం నుండి వేగం గల మరొక యానకంలోకి ఈ కాంతి ప్రవేశించేటప్పుడు ఆయా యానకాలో కాంతి వేగంలోని తేడాల వల్ల కాంతి దాని దిశను మార్చుకొని ప్రయాణిస్తుంది. ఈ దృగ్విషయాన్నే మనం కాంతి వక్రీభవనం అంటున్నాం. మరి కాంతి ప్రయాణించే యానకాలలో వేగం ఎక్కువగా ఉన్న యానకాన్నేమో విరళ యానకం అంటాం, వేగం తక్కువగా ఉన్న యానకాన్ని సాంద్రతర యానకం అని అంటాం. అంటే ఇక్కడ కాంతి విరళ యానకం నుంచి సాంద్రతర యానకంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు వక్రీభవన కిరణం లంబానికి, ఇది లంబం కదా, ఈ లంబానికి దగ్గరగా ప్రయాణిస్తుంది. అందుకని ఇక్కడ ఈ యాంగిలై గ్రేటర్ దాన్ యాంగిల్ ఆర్ అవుతుంది. అంటే యాంగిలై పెద్దదిగా ఉంటుంది యాంగిల్ ఆర్ కంటే. మరి దీనికి వ్యతిరేకంగా జరిగితే ఏమవుతుంది అంటే కాంతి సాంద్రతర యానకం నుంచి విరళయానకంలోకి, ముందు సాంద్రతర యానకం నుంచి విరళయానకంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అప్పుడేమవుతుంది అంటే ఈ వక్రీభవన కిరణము ఈ లంబానికి దూరంగా ప్రయాణిస్తుంది. అందువల్ల ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ ఐ లెస్ దాన్ యాంగిల్ ఆర్ అవుతుంది. అంటే యాంగిల్ ఐ అనేది చిన్నదిగా ఉంది యాంగిల్ ఆర్ కంటే. కానీ ఒకవేళ ఇదే కాంతి ఈ రెండు యానకాలను వేరు చేసే తలానికి లంబంగా ఉండే ఈ లంబం ద్వారా ప్రయాణించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఎటువంటి దిశను మార్చుకోకుండా ప్రయాణిస్తుంది ఈ కిరణం మాత్రం. కాబట్టి ఇప్పుడు యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ అవుతుంది. అంటే యాంగిల్ ఐ యాంగిల్ ఆర్ సమానంగా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మూల్యాంకనం చూద్దాం. మొదటి ప్రశ్న, గాలిలో కాంతి వేగం 3 × 10⁸ మీటర్/సెకండ్ మరియు గాజులో 2 × 10⁸ మీటర్/సెకండ్ అయినా ఏది విరళ యానకము? మనకు తెలుసు విరళ యానకం అంటే కాంతి వేగం ఎక్కువగా ఉన్న యానకాన్ని విరళ యానకం అంటాం. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువగా ఉంది? గాలిలో ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి గాలి అనేది విరళ యానకం. కాబట్టి బి అనేది మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది.
తర్వాత పతన కోణము వక్రీభవన కోణానికి సమానమైంది అయినా కాంతి ప్రయాణము. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, పతన కోణము వక్రీభవన కోణము ఎప్పుడు సమానమవుతుంది? కాంతి లంబం గుండా ప్రయాణించినప్పుడు. కాబట్టి మనకి ఆన్సరు 2 యానకాలను వేరు చేయు తలానికి లంబంగా ప్రయాణించినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. కాబట్టి సి అనేది మీ ఆన్సర్. తర్వాత పక్కనున్న పటం ప్రకారం కింది వాటిలో సరైనది కానిది. మనకి సరైనది కానిది కావాలి, చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ పటం చూడండి, ఇది V1, ఇది V2. యాంగిల్ చిన్నదిగా ఉంది, యాంగిలార్ పెద్దదిగా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ యానకం ఒకటి సాంద్రతర యానకము. మనకి ఇక్కడ వక్రీభవన కిరణం ఏమవుతుంది? దూరంగా వెళ్తుంది. దూరంగా వెళ్తుంది అంటే అర్థం ఏమిటి? యానకం 2 అనేది సాంద్రతర యానకము, యానకం 1 అనేది విరళ యానకము అని అర్థం. మనకి ఇక్కడ అడిగింది సరైనది కానిది అంటే యానకం 1 సాంద్రతర యానకమా? కాదు, అది సరైనది కాదు. మరి యానకం 2 విరళ యానకమా? కాదు, ఇది సాంద్రతర యానకం. సి V1 గ్రేటర్ దాన్ V2. మనకి V1లో ఇది విరళ యానకం, ఇది సాంద్రతర యానకం. ఇది మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ ఐ తక్కువగా ఉంది, యాంగిల్ ఆర్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే మనకి అర్థం ఏంటి? ఇది సాంద్రతర యానకం, ఇది విరళ యానకం. కాబట్టి ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను, ఇది సాంద్రతర యానకం. ఎందుకంటే V1 తక్కువగా ఉంది, ఇక్కడ V2 ఎక్కువగా ఉంది. సో ఇది విరళ యానకం. కాబట్టి యానకం 1 సాంద్రత యానకమా? అవును, యానకం 1 సాంద్రత యానకం, ఇది కరెక్ట్. యానకం 2 విరళ యానకమే, ఇది కూడా కరెక్ట్. V1 గ్రేటర్ దాన్ V2 అంటే V1 V2 కంటే ఎక్కువగా ఉందా? లేదు, తక్కువగా ఉంది, ఇది తప్పు. యాంగిలార్ గ్రేటర్ దాన్ యాంగిల్ ఐ, యాంగిలార్ ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి మనకి సరైనది కానిదేది సి మాత్రం సరైనది కాదు. కింది వాటిలో వక్రీభవనం జరిగే యానకం యొక్క లక్షణము. అపారదర్శకము, పారదర్శకము, ఏ మరియు బి ఏది కాదు. మనకి వక్రీభవనం జరిగే యానకం ఎలా ఉంటుంది? పారదర్శకంగా ఉంటుంది. కాబట్టి బి కరెక్ట్ ఆన్సర్. వక్రీభవనం జరిగినప్పుడు కాంతి రంగు మారును, కాంతి వేగం మారును, కాంతి పౌనపుణ్యం మారును, కాంతి అదే యానకంలో ప్రయాణించును. కాంతి వేగం మారుతుంది. నెక్స్ట్, మనకి ఇక్కడ చక్కగా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ వర్క్షీట్లో. మీరు ఈజీగా చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ మనకు యానకము దాని యొక్క కాంతి వేగం ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం ఈ కింది ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పాలి. నీరు మరియు వజ్రంలో ఏది సాంద్రతర యానకం ఎందుకు? చూడండి, నీరు ఇక్కడ ఉంది, వజ్రం ఇక్కడ ఉంది. వజ్రంలో మనకి కాంతి వేగం తక్కువగా ఉంది, నీరు కంటే తక్కువ ఉంది. కాబట్టి నీరు అనేది విరళ యానకము, వజ్రం అనేది సాంద్రతర యానకము. కాబట్టి ఇక్కడ జవాబు ఏంటి? వజ్రము. ఎందుకంటే వజ్రంలో కాంతి యొక్క వేగం తక్కువగా ఉంది అని రాయాలి. మీరు ఆన్సర్ ఏం రాయాలి? వజ్రం అని రాసి కాంతి యొక్క వేగం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి. పై వాటిలో విరళ యానకం ఏది విరళ యానకం ఎందుకు? అన్నిటికంటే చూడండి, అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఏది ఉందో అదే మన విరళ యానకం అవుతుంది. ఇది దీనికంటే ఎక్కువగా ఇక్కడ ఉంది మనకి, అవునా? 2,29,000 ఉంది కాంతి వేగం km/s. కాబట్టి మనకి మంచు అనేది అన్నిటికంటే విరళ యానకం అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు రాయాల్సింది మంచు. ఎందుకంటే కాంతి వేగం ఎక్కువగా ఉంది. మీరు రాయాల్సింది కాంతి వేగం ఎక్కువగా ఉంది. తర్వాత గాజు నుండి నీటిలోనికి కాంతి ప్రయాణించినప్పుడు ఏమి జరుగును ఎందుకు? గాజు చూడండి, గాజు ఇక్కడ మనకి గాజు నుండి నీరు. ఈ గాజు అనేది గాజులో వేగం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది సాంద్రతర యానకము, ఇది విరళ యానకం అవుతుంది. సాంద్రతర యానకం నుంచి విరళ యానకంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఏమవుతుంది? కాంతి లంబానికి దూరంగా జరుగుతుంది. మీరు రాయాల్సిన ఆన్సర్ మూడవది సి, లంబానికి దూరంగా ప్రయాణిస్తుంది అని రాయండి. ఓకే, ఇక చివరిది
మంచు నుండి వజ్రంలోనికి కాంతి ప్రవేశించినప్పుడు ఎందుకు వేగాన్ని తగ్గించుకుంటుంది? చూడండి, మంచు ఇక్కడ ఉంది, మనకి వజ్రం ఇక్కడ ఉంది, వేగం తగ్గింది. ఎందుకు తగ్గింది? ఎందుకంటే ఇది సాంద్రత్రయానకం కాబట్టి. జవాబు ఏమిటి? వజ్రము సాంద్రత్రయానకము. ఓకే, ఇది మీ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వశ్చన్స్. So very simple questions, you can do very easily. So first one, the speed of light in air is 3 into 10 to the power of 8 meter per second, and speed of light in glass is 2 into 10 to the power of 8 meter per second. Which is rarer medium? So which is the highest speed, that is called rarer medium. So here air has highest than glass, so air is rarer medium. So B is our answer. Next one, the angle of refraction is equal to angle of incident when the light ray is traveling. So this is angle I equal to angular when it is happening, when it is traveling from the normal. So our answer will be normal. So normal to the surface of separation between two media. So C is our answer. Next one, observe the adjacent figure. Which of the following statement is false? So we have to identify the false statement. So first of all, observe this. This is medium 1, this is medium 2, this is V1, this is V2, and here the angle I is less than angle R. So the light ray is traveling away from the normal. So you can say that medium 1 is denser medium and medium 2 is rarer medium. Okay, so first one, medium 1 is denser. Yes, medium 1 is denser, this is correct, but we have to find out the false statement. So this is not our answer. Next, medium 2 is rarer. Yes, medium 2 is rarer, this is also correct. V1 greater than V2. No, V1 not greater than V2 because this is denser, so V1 will be less than V2. So this is wrong answer. So C is our answer. Next one, in which of the following media refraction will take place? Transparent. In transparent only the refraction take place. If that is opaque, reflection will take place. Okay, next fifth one, okay, when refraction phenomena occur, then what will happen? Speed of light changes. So B is your answer. Next, last one, sixth one. So there is a table and we have to observe the table and answer the questions. So here, which one is denser, either water or diamond? So observe water and diamond. Water has high speed than diamond, so diamond is denser medium. So your answer is denser, diamond. Why? Because of the light speed is speed of light is less than the water. Alright, the speed of light is less than the water, that's why diamond is denser medium. Next one, which of the above media is rarer? So which has the highest speed of light, that is called rarer medium. So you can observe this ice has higher than all of these, so ice is your answer. Second one, ice, because that has highest speed of light among those. What does light do when it passes from glass to water? So here glass, this is water, so this is denser medium, this is rarer medium. So when light ray traveling from denser to rarer, it travel away from the normal. So your answer is it travel away from the normal. Okay, why? Because of light speed of light is increasing.
Okay, next, why do light slows down when it passes from ice to diamond? So here ice is a rarer medium, diamond is denser medium, that's why it is slow down because of diamond is denser medium. So fourth answer is diamond is denser medium. Denser medium. Okay, so very simple questions, right? This is your first part 1 and worksheet 1. So we'll meet in next video in next part.